सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जियो। सलोक तजो सियानप सुरजनो, सिमरो हर हर राए। एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम भौ जाए। अष्टपदी। मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन कहो एकै भगवान। जिसकै दिए रह अगाए, बहुर न तृष्णा लागै आए। मारै राखै एको आप, मानुख कै किश नाही हाथ। तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर 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 प्रभ सोए, नानक बिगन न लागै कोय। सिमर 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 प्रभ सोए, नानक बिगन न लागै कोय। मेहरां दे साईं हाजरा हजूर जहरा जहूर धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र इलाही चरनां विच बड़े सत्कार नाल प्यार नाल अपना ध्यान जोड़दियां होइयां धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन साहिब जी दी पवित्र पावन रचना सुखमनी साहिब दी पावन बाणी नाल आओ जी अपना ध्यान जोड़िए। सारे सत्कार नाल गुरु दे प्यार विच भिजदे कलगीधर दशमेश पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दी पावन असीस बख्शीश गुरु फतेह दे नाल आपां सांझ पाईए। गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुखमनी साहिब दीआं 13 अष्टपदियां तक विचार मुकम्मल कीती है। 14वीं जिहड़ी अष्टपदी है वो आरंभ हुंदी है। सतगुरु श्री गुरु अर्जन साहब महाराज सच्चे पातशाह की बहुत वड्डी दया है, कृपा है कि महाराज आप अपना मेहर भरिया हथ रख के अपने इस अनजान बच्चे दे कोलों अपनी पावन बाणी दी विचार करवा रहे ने। और मैं समझदा कि मैं बहुत भागां वाला हाँ जो सतगुरु जी ने कृपा की है तो मेरे कोलों ये सेवा लै रहे हैं। सो आओ जी अपनी अज दी विचार नाल अपना चित्त जोड़िए। श्री गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने जिवें अष्टपदी के आरंभ दे विच सतगुरु की एक रूटीन है कि महाराज पहला सलोक लिखते हैं तो सतगुरु ने सलोक लिखिया तो कहिंदे ने सलोक दे विच तजो सियानप सुरजनो। सुरजनो का मतलब है हे भले पुरुषो, हे सियाणे बंदिओ। तजो सियानप, अपनी सियानप अपनी चतुराई का त्याग करो। अपनियां चतुराइयां अपनियां सियाणपां दा त्याग करके सिमरो हर हर राए। उस वाहिगुरु नूं याद करो जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरु दुनिया का मालिक है, जिन्हें सब कुछ पैदा किया है। असीं अपनियां चतुराइयां की वरतों नहीं करनी है। जदों आपां उहदे रस्ते उत्ते तुरना ना, असीं चतुराइयां चलाकियां की वरतों नहीं करनी है। तो सतगुरु ने कहा है कि चतुराई ना चतुरभुज पाई है। चतुराइयां दे नाल वो चतुरभुज की प्राप्ति नहीं हुंदी। चतुराइयां चलाकियां दे नाल मालक जिहड़ा रीझदा नहीं है। जिवें भाई साहब भाई गुरदास साहब ने अपनी रचना दे विच जदों बाबा धन्ना जी की गल की ना तो उन्होंने आख्या कहंदे भोले भाए मिले रघुराया कि वो जिहड़ा मालक है तो भोले भा मिलदा है। भाव जदों इंसान अपनियां चतुराइयां अपनियां चलाकियां अपनियां सियाणपां दा त्याग करे तो फिर जाके उहदी प्राप्ति हुंदी है। नहीं तो बहुत वार ऐसे सियाणे ब्याणे बंदे भी, क्योंकि सतगुरु ने कहा सिमरो हर हर राय, उस तो पहला आख्या सुरजनो। हे सियाणे बंदिओ, हे चंगे इंसानों, अपनी चतुराई का त्याग करिए, आपां उहनूं आपां याद करिए। क्योंकि कई बार असीं अपनियां सियाणपां दे नाल अपनियां चतुराइयां दे नाल बहुत वड्डा घाटा खांदे आ, जिंदगी दे विच मार खाने आ। किन्नी चतुराई सियाणप वरती सी प्रिथी चंद ने, खाली दा खाली रह गया। ते गल की सी विचों
कि मैं गुरता गद्दी का मालक बनना चाहुंदा, मैनू गुरता गद्दी मिलनी चाहिए है। जिद्दां दा वो आप सी उदां दी कर्मां वाली कर्मों उहदे घर विच आ गई। जदों उहदे घर दे विच उहने पैर रखिया ते नाल दी नाल उहने अपने घर वाले नूं समझाउण दी बजाए कि तूं सीधे रस्ते उत्ते तुर, तां ओहनूं होर भड़काउंदी रही। लेकिन प्राप्त की होया? कख भी नहीं, कुछ मिलिया नहीं, सिर्फ बदनामी खट्टी। बदनामी खट्टी सिर्फ, ते बदनामी भी ऐसी कि वो कदे भी खत्म नहीं होनी इतिहास विचों, वो हमेशा रहनी। और भाई गुरदास साहब ने प्रिथी चंद नूं मीना आख्या सी, मीना। वेखो घर दे विच गुरु दे घर च पैदा होके ते करतूतां किदां दियां करदे रहे ने। लेकिन बहुत ज्यादा सियाणपां चतुराइयां मार बहिंदियां ने बंदे नूं इस चीज दे बारे जानना। ते प्रिथी चंद दा जीवन पढ़ के वेखो कि अपनियां चतुराइयां सियाणपां दी वरतों करदा रहा, लेकिन गुरु दे चरनां उत्ते डिग के कदे उन्हें सॉरी फील नहीं की, माफी नहीं मंगी, ते ना उन्हें यह सोचा भी मैं बंदा बन के चलां ते शायद गुरु नानक दा घर मेरियां झोलियां भर दे। पर बहुत घट लोग ऐसे हुंदे ने जिहड़े अपनियां गलतियां नूं मनदे ने। सतगुर कहंदे ने एक आस हर मन रखो, अपने मन दे विच एक उस निरंकार दी वाहिगुरु दी आस रखो, ते उहदे नाल पता की होवेगा? नानक दुख भरम भौ जाए, तीन चीजां जिंदगी चों खत्म होणगियां। अष्टपदी नूं जे पल्ले बनना है ते तीन चीजां जिंदगी चों खत्म हो जाणगियां जे अज दी विचार पल्ले पै गई। तां सतगुर कहंदे ने पहली, जे तुसीं उहदे ते आस रखोगे निरंकार ते, तां पहली दुख जिंदगी च रहेगा ही नहीं। जिवें ना रह रास विचों आपां पढ़दे हां, जदों ध्यान नाल पढ़ के वेखियो, रह रास दा पाठ करदे हां ते जदों सो पुरख वाला चैप्टर स्टार्ट हुंदा है ते सतगुर ने उहदे विच पता की क्या कहंदे? हे निरंकार तैथों कुर्बान, क्योंकि तू दुख वसारदा है। वेखो एक हुंदा मटाउणा, एक हुंदा वसारना। दुख आउंदे ने लेकिन विसर जांदे ने। जदों ना असीं निरंकार उत्ते आस रखदे हां ते जिंदगी दे विच आउण वाले औखे टाइम, जिंदगी विच आउण वाले दुख जिहड़े ने, तकलीफां जिहड़ियां ने, वो सानू पहाड़ वर्गियां नहीं लगदियां, वो विसर जांदियां ने। भाव के सतगुर कहंदे जे ओहदे उत्ते आस रखेगा ते जिहड़े दुख है तेरी जिंदगी च वो मिट जाणगे। भाव तैनूं कदे एहसास ही नहीं होएगा भी तेरी जिंदगी दे विच भी कदे कोई दुख आया जां आ रहा है जां ओहदे विचों लंघ रहा। एक चीज। नंबर दो, भरम। आपां भरम बना के बैठे हां, भरम भुलेखा, आपां किसे उत्ते भी भुलेखा रख लैंदे हां, भुलेखे दा शिकार हो जाने हां, ये दूर हो जाएगा। बहुता तां सानूं भरमां ने मारिया होया, भुलेखिਆਂ ने मारिया होया। आपां जणे खणे उत्ते बलीव कर लैंदे हां, विश्वास कर लैंदे हां, वो साडा भुलेखा हुंदा। और भुलेखे दे कारण असीं बहुत वड्डी मार भी खाने हां। जिवें इस वार आपां वोटां पाईयां भी आ जिहड़ा नेता ना ये चंगा काम करेगा, भुलेखा सी साडा, लेकिन उन्हें जो करतूतां कीतियां साडे सामने आ गईयां, फिर असीं मत्थे ते हत्थ मार के रोए। कई बार ऐसा हुंदा, कई बार असीं गलत लोकां नूं चूज करदे हां, गलत रिश्तेदारियां नूं चूज करदे हां, गलत लोकां ते विश्वास कर लैंदे हां, वो भुलेखा भी दूर हो जांदा। सतगुर कहंदे ने धर्मी रस्ते उत्ते तुरन वालिया, जे निरंकार उत्ते आस रखेगा तेरी जिंदगी चों दुख, तेरी जिंदगी चों भरम भाव भुलेखा अते भौ अते डर दूर हो जाएगा। वेखो दुख तो बाद भरम पैदा हुंदा, भरम तो बाद डर पैदा हुंदा भी किते कुछ हो ना जाए। जदों तू उहदे ते आस रखेगा ना तेरी जिंदगी च दुख ना भरम ते ना ही तेरी जिंदगी विच किसी प्रकार का कोई डर रहना। तू उहदे ते आस रखेगा ते निरंकार तेरी जिंदगी नूं बहुत सौखियां बना देगा। गल समझण वाली है, समझियो। उहदे तो बाद आरंभ हुंदी अष्टपदी। उहदे च तां महाराज ने कपाट ही खोल दिते। कहंदे ने मानुख की टेक बिरथी सब जान, कहंदे बंदे दा आसरा ना रख। कमाल है, बंदे दा आसरा ना रख, व्यर्थी समझ के चल। मानुख की टेक बिरथी सब जान, व्यर्थ जान, बंदे दा आसरा रखण दी लोड़ नहीं। बंदियां ते आसरा रखेगा ना तो कई बार बंदे दा आसरा तैनूं डोब दिंदा है। कमाल है वो तां। पर जे निरंकार ते ओट आसरा रखेगा, ओदी डोरी पकड़ के तुरेगा ते निरंकार किसी ना किसी रूप दे विच तेरी हैल्प करेगा। जे आसरा रखना तो बापू दा रखिए हाँ, निरंकार दा रखिए हाँ, गुरु नानक साहब दा रखिए हाँ, क्योंकि उहदे आसरे दे विच इज्जत भी बहुत है प्यारे हो।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ। ਦੇਵਨ ਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੌਣ? ਭਗਵਾਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਐ ਰਹਿ ਅਗਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰਜੇਵਾਂ ਆਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰੱਜਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਜੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਤਦ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਏਗੀ, ਤਦ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਆਏਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਤੂੰ ਰੱਜੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਚੱਲਣੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤੁਰਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਕਾਹਨੂੰ? ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹਦਾ ਬਲ ਚੱਲਦਾ। ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਵਿਦਾਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਉੱਤੇ, ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿਦਾਰਿਓ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਵਿਦਾਰਿਓ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗਣ ਸਭ ਮਿਟੇ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਉਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਲਾਉਂਦਾ। ਕੰਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗਣ ਸਭ ਮਿਟੇ, ਸਾਰੇ ਅਵਗਣ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ ਰਹਾਓ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਆਂ ਉਆਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵੇਖ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜੇ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮੰਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠਾ ਮੰਗਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਕੋ ਮਰਤੇ ਘੜੀ ਨਾ ਲੱਗ। ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀ ਘਾਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਆਪਾਂ? ਐਸੀ ਮੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਆਂ ਉਆਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਦਾਸ ਬਣਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਰਜੇਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਜ ਜਾਂਦੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਹਿ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਰੱਜਿਆ ਰਹੀ ਨਾ ਤੂੰ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਬਿਰਤੀ, ਲਊ 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 ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਮਰੂ ਮਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਡ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੱਲੀ ਕਿਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਚੰਗਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਝ ਖੋਣ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਲਦਾ। ਵੇਖੋ, ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ,
ਮਾਨੁਖ ਕਹਿ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਡੀਂਗਾਂ ਕੋ ਮਾਰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਕਾਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀ, ਲੁੱਟ ਲੋ ਜੀ, ਪੁੱਟ ਲੋ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਇੰਨੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਇਨਸਾਨ? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਉਹ ਕਰਦਾ ਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਤੈਰਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਰਾਂਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮੱਲਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੱਲਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ, ਐ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਕੰਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਾ, ਕੰਠ ਪਰੋਏ, ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਕਦੇ ਵੀ ਵਸਾਰੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਸਿਮਰ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਸਿਮਰ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਬਿਗਨ ਨਾ ਲੱਗੈ ਕੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ ਏਕਾ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਰਾਖ ਲੀਏ ਤਿਨ ਰੱਖਣਹਾਰ ਸਭ ਬਿਆਦ ਮਟਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਸਹਾਈ। ਸਹਾਇਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਹਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਤਮਿਕ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਗੱਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤਿੰਦੋਏ ਦੀ ਪਕੜ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ ਤਸਾਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਲ ਹੋਵਾ, ਬੰਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤਵਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਪਰਾਂ। ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ, ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ, ਸਹਾਇਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਨੁਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਨ। ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦੇ, ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹੀ ਕੋਈ ਸਵਾਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ।
कि महाराज दया करी, कृपा करी, मेर भरिया हथ रखी तां कि तेरे पावन चरणों नाल जुड़ के रहिए। 14वीं अष्टपदी जिहड़ी आपां शुरू कीती है, इहदी श्लोक अते पहली पौड़ी अज समाप्त हुई है। इतनियां बेनतियां स्वीकार करनियां, भुल चुक दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।